করছেন। 5,000 years, we are more than delighted that such an assembly today has a priceless presence of Peru, which, like dear old India, boasts of a civilization 5,000 years old. Mrs. Francesca Denegri, we welcome you to India and to our city, whose creative writers, in spite of all their shortcomings, once pronounced Vasudhaiva Kutumbakam, the world is my home. It's a pity that over the years there has been hardly any exchange of literary ideas between Bengali and your language, which I believe is Spanish. Only a few months ago, I had the privilege of seeing my novel Chourangi in Spanish. And I do hope many more samples of Bengal creativity will reach Rima very soon. Similarly, we wait to read your poetry, read your short stories, and read your novels. Citizens of Kolkata are not yet known for their glittering prosperity, nor their palaces. We cannot either call our city a city of monuments, but definitely it is a people's city, where an astounding number of people from diverse civilizations have met and lived happily for ages. That has been well reflected in our poetry, our stories, our dramas. The spirit of universality is astounding and inquisitiveness is great. And that is why here in our city, a devout Hindu devotes his life to translate the Holy Quran into Bengali. An Englishman learns Sanskrit to translate the Bhagavad Gita. And we have our Rabindranath Tagore, our Vivekananda, our Aurobindo, and our Sharat Chandra. We have our moment of pride that 1.5 billion people, I repeat, 1.5 billion, almost 1/4 of the world's population, have lovingly chosen our poet to sing their national anthem. For the next fortnight, here in Kolkata, Goddess Saraswati will have her moments of glory, and the world will watch the greatest book show on earth. Let's wish it all well. May the Kolkata Book Fair move from glory to glory and strengthen our priceless connectivity with the rest of the world. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ শঙ্করকে। আসলে যাকে এতদিন অন্যভাবে চিনেছি তার কাছে এই সমস্ত কথাগুলো প্রত্যেকটি কথাই ছুঁয়ে যায় আমাদের মন। এবার আমাদের সেই বিশেষ অতিথিকে স্বাগত জানানোর পালা, তার কাছে কিছু শোনার পালা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফ্রান্সিসকা ডেনেগ্রি, পেরুর নোবেলজয়ী সাহিত্যিক মারিও ভার্গাস লুসার অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্যা, তাকে আজ আমরা এখানে পেয়েছি। Miss Francisca Denegri, famous Peruvian poet and author, to deliver her speech. Good afternoon. I would like to first of all thank the young musicians from the Adamas International School who are helping to make this fair, this Calcutta Book Fair, the wonderful fair that it is. Thank you for your wonderful music. I would also like to thank Sri Shude for your very kind words.
And I should say that it is a real privilege, a real honor for me to be here today sharing with you this inauguration, accompanied by Srimata Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, and with the Peruvian ambassador in Delhi, Mr. Javier Pavlovich, and with such prominent and honorable members at the table. It's a very special day for me to be here in Calcutta, a city which has given to the world so many memorable writers and artists and intellectuals, people like Rabindranath Tagore, for example, or Sanjay Ray, just to name a few. And I would say that it is not only within the city of Calcutta that the Bengali spirit. So there are many reasons for me to celebrate being here with you today, and to think that I might help in building a bridge for our Peruvian literary tradition to meet with your wonderfully rich Bengali literary tradition is something that I never dreamt about. So these are the gifts that life gives you, and I'm very, very thankful for that. I think that we have many more elements in common between your culture and my culture, elements which are perhaps invisible today because we haven't had the chance really to discover each other. But I do hope, and I think it will happen, that we will find we will be more and more surprised in the future with each other, pleasantly surprised. Our Peruvian tradition from Garcilaso de la Vega, our first Peruvian writer, by Peruvian I mean the son of a Spanish conquistador, a Spanish captain, and an Indian princess. His literature, which is very much about exploring an identity which was not easy to find, and which then continues after emancipation in the 19th century along the same lines of trying to define what the Peruvian national community meant in a post-colonial era. And of course today, all of that process has come to place with writers like Mario Vargas Llosa, our Nobel Prize winner in 2010, and writers who are, again, less well known, but just as brilliant, just as wonderful, like José María Guerras or Ricardo Palma. So these are names that probably say nothing to you now, but the idea, the reason why we are sharing this place today, is that perhaps in a few years you will be familiar with this literature, just as my fellow country people will get to know your poets, your novelists, your essayists. And as Mario Vargas Llosa said in his speech to the Swedish Academy 3 years ago, we are all better people after we read a book, after we read a novel, after we read a poem. Because it is through our literary imagination that we really are able to swim and touch the highest beauties and also the deepest miseries of being a human being. So thank you very much for all of you to be here, and thank you, the organizers, for inviting me. Thank you so much, ma'am, for your words. Thank you so much.
now request His Excellency, the Ambassador of Peru in India, Mr. Jahir Pavlovich, to address the gathering. Honorable Chief Minister of West Bengal, dear dignitaries, officials, authors, publishers, book professionals, ladies and gentlemen. It is an honor for me to meet you all today to celebrate the reunion of the cultures of Peru and India in the context of the Kolkata Book Fair. Books and reading are an extraordinary opportunity to think about the exchange of ideas, the way they travel and reach from one place to another, and especially how the people and cultures find ways to communicate. India has a literary tradition which enjoys multilingualism that enriches its creative expressions, and with a commitment that has resulted in the emergence of voices that enlighten the world literature, as Rabindranath Tagore. Ladies and gentlemen, in Peru, we are aware of the enormous importance of the promotion of books and reading in building a free and democratic society, creating favorable conditions for development of the publishing industry and book production chain. Does not mean only impacting one of the most dynamic creative industries, but ensures diversity in the exchange of ideas. This aims to achieve a democratic and equal access to the book as a source of cultural development. Creators, publishers, printers, distributors, bookstores, booksellers, and readers are certainly politicians and governments are altogether responsible for this tremendous effort. We are at the turning point where reading and capture new species and the traditional book concept has transcended the role of technology to take over, forming a new generation of readers. In this changing reality, globalization is an opportunity, never a danger. Against the modernization of contents that may result from certain market trends, it is necessary that we concentrate on diversity. We believe that there is much more to gain in an interconnected world that allows us to quickly approach the work of writers and professional publishers that otherwise will be inaccessible. Participating as a focal theme country for the Kolkata Book Fair this year is a showcase not only to exhibit the wonders of the Peruvian cultural heritage, in fact to reveal what is behind, a living melting pot of cultures and identities. Each and every page of our books, the words of our writers, voices of our oral literature will enhance your experience about Peru. Moreover, we are free to show that Peru has a vast literature tradition, which in your hands is ready to be discovered. Thank you very much. Thank you so much, sir. আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি এবারে যার কথা শুনবো বলে আমাদের ভীষণ প্রিয় অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বইমেলা দায়িত্বে যারা আছেন সুধাংশু দিলীপ চ্যাটার্জি, মণিশঙ্কর বাহুজবিন্দা, সুব্রত মুখার্জি, জাভেদ খান, আমাদের পেরু থেকে আগত আমাদের অ্যাম্বাসেডর এবং দিন্ডিগান, যিনি আমাদের পেরুর করে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং
কলকাতা পুলিশ কমিশনার, আমাদের সুরজিৎ কুরকারাস্তা, অমূল্যা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সামনে আমি অনেক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, লেখক, সঙ্গীত প্রেমী সকলকে দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণাদি আছেন, সুব্রত সুমন্তরা আছেন, অনেকেই আছেন, এবং সমবেত আমার বই প্রেমী ভাই এবং বোনেরা, লেখক লেখিকা বৃন্দ। প্রতি বছরই এই সময়টার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি, তার কারণ আমাদের জীবনে কতগুলো ঘটনা যা আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে আসে, আমরা হৃদয় দিয়ে যেগুলোকে উপলব্ধি করি, আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতে না আসলে মনটাই ভালো লাগে না। যেমন দুর্গাপুজোর সময় যতই কাজ থাক, যতই ব্যস্ততা থাক, দুর্গাপুজোটা আমাদের উৎসব, জাতীয় উৎসব, আমাদের আনন্দের উৎসবে মিলিত হতেই হবে। যেমন ঈদের দিন বলুন, অথবা বড়দিন বলুন, অথবা 1 জানুয়ারি বলুন, অথবা 1 বৈশাখ বলুন, সেই রকম কতগুলো উৎসব, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বলুন, ইন্টারন্যাশনাল যেটা আমাদের কলকাতা বুক ফেয়ার বলুন, এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তো আছে, এবং শুধু আজ নয়, চিরদিন চিরকালে। এবং দিস ইজ জাস্ট লাইক এভারগ্রিন, এটা কখনো শেষ হবে না, কখনো ফুরবে না। কতগুলো জিনিস আছে যা কখনো ফুরবে না, তার অস্তিত্ব থেকে যায় অস্তিত্বে অস্তিত্বে, যাকে আমরা মন দিয়ে উপলব্ধি করি, অনুভব করি, এবং এই কারণে অনুভব করতে ভালোবাসি। আজকের দিনে যদিও অনেকে বই পড়া আমরা শুনি অনেক সময়, এখন তো ডিজিটালাইজেশনে চলে যাচ্ছে, আমরা কম্পিউটারে অনেকে বই পড়ে নেয়, ট্যাবলয়েডে পড়ে নেয়, ইন্টারনেট চালু হয়ে গেছে, সায়েন্টিফিক এজ, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার যদি কেউ লিখতে বলে, আমার হাতের কলমে লিখতে আমার যা ভালো লাগে, স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করি, আমি কিন্তু টাইপ করে লিখতে সেই স্বাচ্ছন্দ্যটা ফিল করি না। এটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য পসিবিলিটি অফ টাইমস এন্ড অল দিস। কিন্তু আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা বলছি। যতই যাই থাক, বইটা পড়ে ওই এক পলকে চোখে দেখে দেওয়া, তার যে একটা আনন্দ, তার যে একটা অনুভূতি, তার যে একটা জীবনের স্পন্দন, তার যে একটা পড়ার আনন্দ, তার যে একটা জীবনের স্পন্দন, তার যে একটা পড়ার আনন্দ, এই কিন্তু ওই টাইপের মধ্যে শুধুমাত্র ট্যাবলয়েডে বা কম্পিউটারে পড়ে, দেখুন ছেলেমেয়েরা পড়তে বাধ্য হয়, তখন এটা অনেক সহজে তাদের কাছে সহজলভ্য। এত বই পাবে কোথায়, এত জিনিস নিয়ে আসবে কোথা থেকে? বিশ্বটা আজকে হাতের মুঠে হয়ে গেছে, তারা ইন্টারনেট খুলে সবকিছু দেখে নেয়, এমনকি ম্যাগাজিনটা পর্যন্ত আমরা দেখিনি কখনো, আমাদের মোবাইল খুলেও দেখে নেওয়া যায়। আজকাল টিভিটা পর্যন্ত মোবাইলেই চলে এসছে। সুতরাং ফেসবুক, টুইটার, SMS, ইন্টারনেট, ট্যাবলেট, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল উইথ আস। কিন্তু তার সত্ত্বেও দেখুন, আমরা বাড়িতে বসে অনেক টিভিতে সিনেমা দেখি, কিন্তু যার যার হলে যাওয়ার সে যাবেই। অনেক নাটক টাটক আমরা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখি, কিন্তু যার যার নাটকের হলে গিয়ে নাটক দেখার অভ্যাস আছে সে কিন্তু যাবেই। কারণ আজকাল তো অনলাইন অফলাইন নানা রকম এসে গেছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমাদের যে ট্র্যাডিশন, আমাদের যে কতগুলো হেরিটেজ, আমাদের যে কতগুলো চিন্তাধারা, আমাদের যে কতগুলো চেতনা, আমাদের যে কতগুলো ভাবনা, সেই ভাবনা আমরা যেখানেই যাই আর যতই পাই, ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই ভাবনাটা আমাদের ভাবিয়েই যায়। তাই বইমেলা আসে, একটু বই প্রেমীরা বই দেখতে ভালোবাসেন। অনেকে হয়তো বই কিনতে পারে না, অনেক দাম অনেক সময়, কিন্তু বইটা চোখ বুলিয়ে যায়। ওই চোখ বুলানোর মধ্যে দিয়ে কোন বইটা বেরোলো, কতটা আপডেট হলো, কোথায় কি পাওয়া যাচ্ছে, তার ডিটেলসটা তারা দেখেন এবং লক্ষ্য রাখে। আর বই মেলা আসলে আমারও মনে হয় একটা দুটো বই তো দিই, তার কারণ না দিলে আপডেটটা কি করে যাবো। আমি সারা বছর যা হয় ছোট্ট নার্সেলে একটা করে আপডেট প্রতি বছর করি, এটা আমি 93 থেকেই অভ্যাসটা করে এসেছি।
এবং করতে করতে এবারেও 5টা বই আমার বেরোবে, মানে 45টা হয়ে যাবে। এটাকে আমরা আপডেট করি, কবিতাও যেমন করি, অন্যগুলোও করি, সাথে সাথে সারা বছর কি হচ্ছে তার মধ্যে কিছু কিছু থিম বেছে নিয়ে করি। যারা বইকে ভালোবাসেন এবং বইয়ের প্রতি যাদের টান আছে তারা করবেই, তারা 1টা 2টো 3টে 4টে বই দেবেই বই মেলাতে। এবং আমি মনে করি কলকাতার বইমেলা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বইমেলা, এবং এটা ইন্টারন্যাশনালি ইটস এ রিনাউন্ড বুক ফেয়ার। And Peru is our team country. Thank you so much for coming over here, and thanks a lot for our presence. এবং আমি জানি ওদের মন্ত্রী আসতে পারেনি because of some problems. It's okay, no problem. Ambassadors and the poetry is here, so they have already covered everything. এবং 80 বছর আমরা চাইবো আরো কোনো একটা ভালো দেশ আমাদের থিম কান্ট্রি হোক, এটা আমি নিশ্চয়ই চাইবো। এবং কলকাতার বইমেলা আমি মনে করি সারা পৃথিবীর যদি জনসমাগমের দিক থেকে দেখে, আর ছোট থেকে বড়, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে খুব ভালো লিখতে পারে শুধু তার বই এখানে পাওয়া যায়, এখানে লিখি ম্যাগাজিনও পাওয়া যায়, সেটাও কিন্তু একটা তৈরি, একটা সৃষ্টি। অনেক ছোট্ট ছোট জেলার জিনিস আছে, সেটাও কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটা ভিটামিন ওষুধ আছে, আমি গ্লোরিফাই করার জন্য বলছি না, জাস্ট বোঝার জন্য, A to Z, এখানে যে A to Z বই পাওয়া যায়। ইন্টারন্যাশনাল বইও যেমন পাওয়া যায়, ন্যাশনাল লেভেলেও পাওয়া যায়, স্টেট লেভেলেও পাওয়া যায়, জেলা লেভেলেও পাওয়া যায়, ব্লক লেভেলেও পাওয়া যায়। আর এটা যদি আমি বলি গ্রাসল্যান্ড, অর্থাৎ বইয়ের গ্রাসল্যান্ড, তাহলে কিন্তু আমি ভুল করবো না। এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি জনসমাগমের দিক থেকে, এবং যত বই প্রিন্ট হয়, যত বই এখানে বেরোয় বইমেলা উপলক্ষে, এবং যত বই স্টলে পাওয়া যায়, পৃথিবীর কিন্তু কোনো প্রান্তে এত পাওয়া যাবে না। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে পশ্চিম বাংলার কলকাতা বইমেলা, যেটা জেলায় জেলাতেই বইমেলা হয় আমাদের, কলকাতার এই বইমেলা বিশ্বের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক ফেয়ার বলে আমি মনে করি। কাজে কলকাতার এই বইমেলা এটা বিশ্ব বাংলার, শুধু বিশ্ব বাংলা নয়, বিশ্বের দরবারে দেওয়ার মতো একটা বড় বইমেলা। দেখেনি তখন আমাদের গুরু ঋষিরা বলেছিলেন, সিংহন্ত বিশ্ব অমৃতস্য পুত্রা, বিশ্বকে মানব সন্তান বলে, পৃথিবীর সন্তান বলে সম্বোধন যারা করেছিল তারা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের তপমন। এটা ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস আছে, যুগে যুগে ভারতীয় শিক্ষা, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকালের, চিরদিনের, সার্বজনীন। সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হোক, সে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হোক, আছে স্বামী বিবেকানন্দই হোক, আজও বাংলার ছেলেমেয়েরা নাসা থেকে ভাষা দাপিয়ে বেড়ায়। তার কারণ ট্যালেন্ট। যদি বলেন ট্যালেন্ট হান্ট করতে গেলে বাংলার ট্যালেন্টের কোনো চুরি নেই, এবং যার জন্যই বাংলা সারা পৃথিবীর রাজ্যে ছড়িয়ে আছে, এবং তার রিফ্লেকশন আমরা কিন্তু এই বই মেলাগুলোতে দেখি। সুতরাং এটা ছোট্ট জায়গা নয়, ছোটখাটো ব্যাপার নয়। এক একটা ছোট্ট ছোট্ট স্টলে কত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, এক একটা ছোট্ট ছোট্ট স্টলে কত মেধা লুকিয়ে আছে, এক একটা ছোট্ট ছোট্ট স্টলে কত ব্যথা লুকিয়ে আছে, এক একটা ছোট্ট ছোট্ট স্টলে কত আনন্দ লুকিয়ে আছে। বই মানে আনন্দ, বইয়ের মধ্যে দিয়ে দুঃখ অবিরত ধারায় বেরিয়ে আসে, কখনো দুঃখ, কখনো আনন্দ, কখনো শান্তি, কখনো সৃষ্টি, কখনো সভ্যতা, কখনো সংস্কৃতি, কখনো খেলাধুলা, কখনো সঙ্গীত, কখনো চলচ্চিত্র, কখনো নাটক, কখনো যাত্রা, তো কখনো কবিয়াল, কখনো একতারা, তো কখনো লোকসঙ্গীত, কখনো সিরিজ, তো কখনো নানা রকম বই, এ তো আছে। এবং তাই আমি মনে করি এই বইমেলা সার্থক বইমেলা। সবাই আসুন, জায়গাটার নাম মিলন মেলা। আর আজকে আমরা মিলিত হয়েছি আমাদের সাধের বই মেলায়, আর এটা হচ্ছে বই প্রেমীদের মিলন মেলা। বই প্রেমীদের মিলন মেলায়
সবাই আসুন মিলন মেলা এবং এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় সাজিয়ে বেড়ায় সবাইকে বলে যায় এই বই আগামী দিন আমাদের পথের দিশা। এই বই থেকেই তো আমরা দিশা তৈরি করি, এটাই তো স্রষ্টার একটা বড় জায়গা। আমাদের দুটো চোখ আছে, আমাদের তিনটি চোখ নেই। ঈশ্বর বা দেবতা যাদের আমরা দেবতা বলি তাদের তিনটি চোখ আছে, মানুষের নেই। কারণ আমি মনে করি আমাদের থার্ড আই ইজ আওয়ার ভিশন, এটা আমাদের সূক্ষ্ম আই, যেখান থেকে ভাবনা আসে, যেখান থেকে কল্পনা আসে, যেখান থেকে চিন্তা আসে, যেখান থেকে বিবেকের জন্ম হয়, যেখান থেকে আবেগের জন্ম হয়, যার নাম ভিশন, যার থেকে তৈরি হয় মিশন, এবং মিশন থেকে তৈরি হয় অ্যাকশন, আর অ্যাকশন থাকলেই হয় রিঅ্যাকশন। এবং তাই আজকের এই বই মেলায় আপনাদের সকলের সান্নিধ্যে আসতে পেরে এবং আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, সালামু আলাইকুম জানাচ্ছি। আবিদাও আছে বাংলাদেশে সকলকে। সুতরাং সকলে ভালো থাকবেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সব সময়ের মতোই তিনি এলেন এবং জয় করলেন সাক্ষরের বইকে। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। এবার সেই মুহূর্ত আমাদের বইমেলা যার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। The moment has arrived. It's the time for the formal inauguration of 38th International Kolkata Book Fair, and I would now request Mrs. Francesca Demetri to do the honors, please. আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাবো তার সঙ্গে অবশ্যই থাকার জন্য। সমস্ত বিশিষ্ট অতিথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সকলের প্রিয় কলকাতা বইমেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন, কলকাতা বইমেলা 2014। আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হতে চলছে কলকাতা বইমেলা 2014। থেকে 9 ফেব্রুয়ারি সমস্ত বই পাগল মানুষের এখন একটাই ঠিকানা, মিলনমেলা 38 ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা বুক ফেয়ার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, 3টি পুস্তিকা প্রকাশের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করার জন্য, বুকস ইন প্রিন্ট এবং জার্নাল বইমেলা, তার সঙ্গে পেরু কথা। উত্তরীয় প্রদান করছেন মিস ফ্রান্সেসকা ডেমিট্রিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হতে চলেছে বুকস ইন প্রিন্ট এবং জার্নাল বইমেলার সঙ্গে পেরু কথা।
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হবে নেতাজি ফর ইউ এডিটেড বাই সত্যম রায় চৌধুরী। সত্যমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। সমুদ্র বসুর লেখা ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জেস টু দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি। তাকে পেয়েছি মঞ্চে এবং লাইভ লিঙ্গুয়া জীবনের ভাষা বাই ডক্টর সৌমিত্র মোহন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকাশ করছেন, বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। খানিকক্ষণ আগে উদ্বোধন হলো 2014 কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার অনুষ্ঠান। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্টরা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আগ্রহ রয়েছে। এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি গার্গী আচার্য। অনুষ্ঠানের পর এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ তারা কি বলছেন, কেমন পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, জানবো গার্গীর কাছ থেকে। গার্গী, দেখো 38তম আন্তর্জাতিক বইমেলার থেকে ইতিমধ্যে উদ্বোধন হয়ে গেল। ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘন্টা বাজালেন এবং পাশাপাশি পেরুর যে দায়িত্ব রয়েছেন তিনিও কিন্তু ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে বইমেলা 38তম আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন হয়ে গেল। এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বহু বিশিষ্ট মানুষ কিন্তু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু অনেকগুলি বইও উদ্বোধন করেন, পেরু কথা থেকে শুরু করে অনেকগুলি বই। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে ডিজিটাইজেশনের যুগে যখন মানুষ কম্পিউটারের মাধ্যমে বই পড়েন এবং যেহেতু সেখানে পাশাপাশি বইমেলার একটা জনপ্রিয়তা অবশ্যই থাকছে, কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ নিজে হাতে লিখে বই লেখার যে আনন্দ সেটা এই বইমেলায় না আসলে বা বই প্রেমীরা সেই বিষয়টি উপভোগ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী পাশাপাশি জানিয়েছেন যে তিনিও প্রতি বছর সেই জন্য প্রচুর অন্তত 4-5টি বই তিনি এখানে যেগুলি বইমেলার ছাপান বের করা হয়, বইমেলায় পাবলিশড হয়। সেই জন্য বলা যেতে পারে যে বই প্রেমী যারা রয়েছেন সেটা বইমেলা হচ্ছে এই বইমেলা হচ্ছে কলকাতার বইমেলা হচ্ছে বেস্ট বইমেলা এবং জনমানুষের একটা প্রচুর সমাগম হয়, যেটা অন্য কোনো জায়গায় দেখা যায় না, এত মানুষের সমাগম। এবং প্রচুর ট্যালেন্ট এই বাংলার প্রচুর ট্যালেন্ট রয়েছে যারা বিভিন্ন স্টলে মেধা এবং প্রতিভা এবং আনন্দের ভিত্তিতে সেই সমস্ত স্টলে কিন্তু পাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব অনেকগুলি বই উদ্বোধন হয়েছে। সাথে বলা যেতে পারে বই প্রেমীদের মিলনমেলায় সবাইকে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রচুর মানুষ আজকে কিন্তু এই আন্তর্জাতিক বইমেলাতে উপস্থিত হয়েছেন আজকে উদ্বোধনের দিনে। এবং এই বইমেলার কিন্তু থিম ছিল পেরু, অর্থাৎ আজকে পেরুর যে পোয়েট এসেছেন ফ্রান্সিসকো ডে নেগ্রি তিনিও কিন্তু এই বইমেলায় আসতে পেরে নিজেকে প্রচুর উৎসাহিত মনে করছেন। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সব মিলিয়ে আজকের এই আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা যথেষ্ট জমজমাট এবং প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে আজকের এই বইমেলায়। আগামীকাল থেকে জনসাধারণের জন্য এই বইমেলা খুলে দেওয়া হবে। 9 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বইমেলা কিন্তু চলবে। এরই পাশাপাশি জানতে চাইবো বইমেলা এবার বিশেষ আকর্ষণ সুচিত্রা সেনের স্মরণে প্যাভিলিয়ন যেখানে রয়েছে মহানায়িকার বেশ কিছু দুর্লভ ছবি থাকছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করার কথা রয়েছে সেখানেও, সেই সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কি জানা যাচ্ছে? দেখো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই সেখানে যাবেন আর তিনি বেশ কিছু বই উদ্বোধন করছেন। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই উদ্বোধন করলেন এবং একে একে প্রচুর বই তিনি কিন্তু উদ্বোধন করছেন। এবং এই অনুষ্ঠান হওয়ার পরে তারপরে পরবর্তীতে কিন্তু তিনি সুচিত্রা সেনের প্যাভিলিয়নে যাবেন, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা 1, মমতা 2 এবং পথের সাথী এই বইগুলো কিন্তু উদ্বোধন হলো ইতিমধ্যে। অতএব বলা যেতে পারে যে সত্যি আজকের এই আন্তর্জাতিক বইমেলার যে মাত্রা পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এখানে এসে সেই অলঙ্কৃত করেছেন এবং পেরুর যে পোয়েট ফ্রান্সিসকো ডে নেগ্রি তিনিও এসেছেন এখানে এবং এসেছেন হচ্ছে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার এবং নগরপাল রয়েছে, মেয়র রয়েছে। অতএব সব মিলিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরপরে এই অনুষ্ঠান হওয়ার পরে তারপর তিনি যাবেন সেই অনুষ্ঠানের দিকে।
কথা বলছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি গার্গী আচার্য। তিনি যেমনটা বলছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 38তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আজ শুভ উদ্বোধন করেছেন। হাজির ছিলেন পেরুর বিখ্যাত কবি এবং তারই পাশাপাশি এই মুহূর্তে মঞ্চে একের পর এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নিজের লেখা 5টি বই ছাড়াও আরো অন্যান্য বই, যার মধ্যে পেরু কথা থেকে শুরু করে আরো বেশ কিছু বই প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের বইমেলায় এই আকর্ষণগুলি ছাড়াও অন্যতম আকর্ষণ অবশ্যই সুচিত্রা সেনের স্মরণে যে প্যাভিলিয়ন করা হয়েছে, তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে চলেছেন আর খানিকক্ষণের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি কিন্তু এবারের বিশেষ আকর্ষণ, কারণ মহানায়িকাকে আমরা কয়েকদিন আগে হারিয়েছি এবং তিনি গোটা 30 বছর তিনি সাধারণ মানুষের অন্তরালে থেকেছেন এবং অন্তরালে থেকেই তিনি কিন্তু আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। তার বেশ কিছু দুর্লভ ছবি এই প্যাভিলিয়নে রাখা থাকছে সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষ আসতে পারেন এবং এখানে যে আলোচনা বা বিতর্ক চলবে সেই আলোচনায় কিন্তু যোগ দিতে পারেন সাধারণ মানুষ। এই মুহূর্তে মঞ্চে রয়েছেন বিশিষ্টরা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে 38তম কলকাতা আন্তর্জাতিক উৎসব। আমাদের অপর প্রতিনিধি রয়েছেন বইমেলা চত্বরে, মিলন মেলায়, তার কাছ থেকে এই বিষয়ে আরো কথা বলবো, জানবো সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে। মোনালিসা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মোনালিসা, আপনি বলছিলেন খানিকক্ষণ আগে যে উদ্বোধনের আগের যে পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একেবারেই শুক্লা, যেটা তোমাকে কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে বহু মানুষ এসেছেন ইতিমধ্যেই মিলন মেলা চত্বরে এবং যেখানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন সেই জায়গায় কিন্তু প্রচুর মানুষ ভিড় করে আছেন এবং যেটা বলছিলাম খানিকক্ষণ আগেও তোমাকে যে মুখ্যমন্ত্রী 5টি বই কিন্তু এবছর তিনি উদ্বোধন করছেন এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু সেটি চলেও এসছে। মিলন মেলা প্রাঙ্গণে যে স্টল রয়েছে সেখানে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী 5টি বই রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু বহু মানুষ আসছেন এবং তারা কিন্তু মূলত মুখ্যমন্ত্রীর যে বই, যে কটি বই রয়েছে সেগুলি কেনার আগ্রহ রয়েছে, কারণ আমরা খবরের সূত্রে কিন্তু দীর্ঘদিন আগে থেকেই এই খবর প্রচারিত হচ্ছিল এবং উৎসাহ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই বাড়ছিল। এবং যেটা জানাচ্ছিলাম তোমাকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি আমরা জানি যে এবছর থিম পেরু, সেই পেরুর যে স্টল সেটিও কিন্তু অভিনবভাবে সাজানো হয়েছে এবং তার পাশাপাশি রয়েছে সুচিত্রা সেনের যে স্টল, অর্থাৎ যে প্যাভিলিয়ন সুচিত্রা সেনকে নিয়ে তৈরি করা রয়েছে, বহু ছবি, রেয়ার ছবি এবং তার পাশাপাশি তার যে গানগুলিও ছিল সেই গানগুলিও কিন্তু এখানে সিডি হিসাবে রয়েছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু সন্ধে হয়ে যাচ্ছে এবং প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যেই আসছেন এবং তারা, আমরা জানি যে আজকে অর্থাৎ আগের দিন যেদিন উদ্বোধন হয় সেদিন কিন্তু বেশ কিছু স্টল তৈরি হয় না, এখনো পর্যন্ত কিন্তু বহু স্টল এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি। আজ সারা রাত সময় রয়েছে, সেগুলি তৈরি হচ্ছে, ইতিমধ্যে চলছে সেই কাজ এবং আগামীকাল থেকে কিন্তু জনসাধারণের জন্য এই মিলন মেলা চত্বর খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ রয়েছে সেটি কিন্তু দেখবার মতো। একদিকে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, সেই মুখ্যমন্ত্রীর টানে প্রচুর মানুষ এসছেন এবং তার পাশাপাশি বই, এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং তার পাশাপাশি বাউল গান সব মিলিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে মিলন মেলা একেবারেই তাই। একেবারে তাই, এই মুহূর্তে জমে উঠেছে বই মেলা চত্বর। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লেখা 5টি বই, তারই পাশাপাশি আরো বেশ কিছু আকর্ষণ এবারের বই মেলায় হতে চলেছে, সেই উদ্বোধনের ছবি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ঈশা উত্তর মঞ্চে রয়েছেন এবং তার ঢাকা মানে কিন্তু